ਸਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਚਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੰਡ ਜੇ ਨਾ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम। इस वक्त एक बुजुर्ग गोट फार्मर के पास मौजूद हूँ जो नस्ल दर नस्ल सिर्फ और सिर्फ देसी बकरियां पालकर अपने घर का निज़ाम चला रहे हैं। ये ईद पर बकरे सेल करते हैं। इसके अलावा गर्मियों के सीज़न में सिर्फ 3 महीने बकरियों का दूध भी फरोख्त करके नफ़ा हासिल करते हैं। ईद पर फ़ी बकरा 50, 60 और 70 हज़ार का सेल कर लेते हैं। इसके अलावा इनकी चंद एक बकरियां 1-1 लाख तक की भी सेल हुई हैं। उनमें क्या खास बात थी, क्या खूबी थी जो इतनी महंगी सेल हुई? तो आज की इस वीडियो में देसी बकरियों के कारोबार के मतलब जितनी भी कीमती, अहम और बुनियादी मालूमात हैं उनसे आगाही हासिल की जाएगी। वीडियो को एहतमाम तक लाजमी देखें, इंशाअल्लाह अज़्वजल फ़ायदा ज़रूर होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल चाल है चाचा? ठीक ठाक, तुसीं सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह। चाचा की नाम है? शौकत पहलवान। शौकत पहलवान। चाचा ए केड़ा इलाका है? बेला। बेला। चाचा जी किन्नियां बकरियां रखियां जे? हैन कि 30-40। केड़ी नस्ल दी बकरियां रखियां जे? ये सब तो वाला जी नस्ल है ना, ये साडे कोल शक जिथे दिल जाके देख लो। जिंदाबाद। हां चाले नाल। हां की नस्ल केड़ी नस्ल नु की कहंदे ने? ये असल जड़ियां देसी बकरियां ना। हां ये ओ ने असल देसी। हां केड़े इलाके दी बकरियां कहलांदियां ने? ये मलियां जट्टां दियां। मलियां जट्टां दियां। जबरदस्त। तो चाचा तुसी अबाओ जदाद तो काम कर रहे हो जी? हां। ते नवे मुंडियां नु कोई गोर दियां गल्लां दसो कि जिन्हां ने काम करना चाहते उन्होंने किस तरह बकरियां का कारोबार करना चाहिए, केड़ी नस्ल दी बकरियां रखनी चाहिए? कारोबार होए जे भाई एक हवेली होनी चाहिए इन्हां दी बकरियां ढकण वास्ते। ठीक है। एक हवेली होनी चाहिए जिथे सिर्फ ना निंगी थां रहण सियाल च क्या दिन। जिंदाबाद। हां ते अजकल इन्हां नूं बेरी। ठीक है। ए जेड़ा वे दूसरा शरी ये खवाई दा अजकल। ठीक है। सर्दियां च हां या कदे कदे आलूआं दी वल्लां लाभ जाना भी खवा लेदियां ने इन्हां नूं, वो भी ठीक रहिंदियां ने। हां आलूआं दी वल्लां ते बेरी ते शरी खवाया जाए सर्दियां च। तुसी अजकल है खवा रहे हो? पहला असीं शरी पाने आ। अच्छा। फिर वल्लां शल्लां खवाने आ क्योंकि वो ये उत्ते पांदे ने तुहानूं पता वे दवाइयां भी। हां जी। तां वास्ते फिर सही रहिंदियां बकरियां। ठीक है। आलूआं ते दवाइयां दा असर खराब लगदा बकरियां नूं? आओ तां ये बेरी ते शरी पहला खवाई दा ना। अच्छा ते फिर कोई असर नहीं हुंदा? नहीं, फिर काम ठीक रहिंदा। हां ठीक है। अच्छा चाचा ए दसो कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ ਚ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਸੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ 2 ਦਫਾ। 2 ਦਫਾ ਜੀ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲੋਕ ਸਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। 5 ਮਹੀਨੇ ਸੂ ਪੈਂਦੀ ਬੱਕਰੀ। ਅੱਛਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਐਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਬੱਕਰੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਬੱਕਰੇ ਚੰਗੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਰੱਖ ਲੋ, 10 ਦਸਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਜੇ ਠੰਡ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੇਲੇ ਪਾਲਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਛੱਡਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਧ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਹੀ ਪਾਲਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ। ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਈਦ ਤੇ ਵੇਚ ਲਈਦੇ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵੇਚ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏ ਉਦੋਂ? ਹਾਂ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਈਦ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਹਾਂ 2 ਭਰੀਏ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੇਲੇ ਛੇਲੇ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਰਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਕਿਲੋ ਮੁੱਲ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸਰਕਟ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਡੇਰਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ 40 ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਚ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇੰਜੇ ਲਾਉ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾਈਏ ਛੋਟੇ ਜਾ ਫਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਹ ਰੱਖੀਏ ਨਾ। ਹਾਂ ਪੂਰਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੂ ਲੇਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ। 40 ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ? ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡ ਦੀਜੇ। ਹਾਂ ਕੋਈ 2 ਵੀ ਦੇ ਛੱਡ ਦੀ, ਕੋਈ 3 ਵੀ ਦੇ ਛੱਡ ਦੀਜੇ। ਉਸ ਤਨ 2 ਹੀ ਲਾ ਲਓ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੱਠ ਬਣਾ ਲਈਦੀ ਏ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਗੂ ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਂਭ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛੱਡੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ
ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੱਗੂ 30 40 ਦਾ 50 ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੰਡ ਜੇ ਨਾ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੱਖ ਦੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਖੂਬੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਥਣ ਬਣਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ? 2 ਵੀ 3 ਵੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ? ਜੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੱਖ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੀ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ? ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜੇ ਲੱਖ ਵਾਲੀਆਂ? ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇਚੀ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਝੂਠ ਪਿਆ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਉਹ 30 40 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 40 ਦਾ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 30 ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਉਮਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਮਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਈਦ ਤੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਉਸ ਵੇਚ ਲੈਣੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੇ ਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈ। ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਲ ਦਾ। ਸਾਲ ਦਾ? ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੱਭਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 50 ਦਾ ਵੀ 40 ਦਾ ਵੀ 60 ਦਾ ਵੀ। ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਨਸਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਸੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਹਾਂ, ਟੈਡੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ? ਨਹੀਂ, ਟੈਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੀ ਨਾਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦੇਸੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਵੀ ਫਿਰ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਭਦਾ ਜਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਲੋਤੀ ਜੇ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫੜੀ ਏ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲੀ ਏ? 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨਵੇਂ ਸੂਏ ਵੇ ਆ? ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਤੀਸਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਏ? ਪਹਿਲੇ 2 ਸੂਏ ਸੂਈ ਏ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਦੋ ਦੋ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ, ਦੁੱਧ ਜੇ ਦਈਏ ਨਾ ਫਿਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਵਾਸਤੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਚੋ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਂਝ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਦੁੱਧ ਦੱਸਾਂ ਕਿਦੋਂ ਵੇਚਦੇ? ਜਦੋਂ ਵਾਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਟਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਦੁੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ? 15 ਕਿਲੋ ਵੀ 20 ਕਿਲੋ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ? 30 ਕਿਲੋ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਸੇਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਟਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗਰਮੀ ਵਾਢੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਟਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਵੀ ਪਾਓ। ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਫਿਰ ਦਾਣੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਯਾਰ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਜੇ? ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਭਤੀਆ ਮੇਰਾ, ਉਹਨੂੰ 70 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਕਿ ਦੋਧੀ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ। ਤੇ 70 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੀ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਂ ਸੂਈਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਅਸਲ ਗਰਮੀਆਂ ਸਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੱਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚਾਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ? ਕਿੰਨੇ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਵੰਡਾ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੇਰੀ ਸ਼ਰੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਵੱਲਾਂ ਕੋਲ ਲੱਭ ਜਾਣ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਪੁੱਟਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੌਦੇ ਸ਼ੌਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਛਟਾਲਾ ਸ਼ਰੂਲਾ। ਇੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਛਟਾਲਾ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੁੱਲ ਸ਼ੁੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਛਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਬੇਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਦਰੇਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਦਰੇਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਦਰੇਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਨੀਰੀ ਦਰੇਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੇਰੀ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਸ਼ਰੀਂ।
ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਰੇਕਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਦਰੇਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੜ ਜਾਂ ਦਾਣੇ ਵੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਗੁੜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਾਣੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਈ ਸਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸੱਟ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਰਦੀ ਤੋਂ? ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਡੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਦਾ ਢੱਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਹ ਥੈਲੇ ਚਾੜੇ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਚੁੰਗਣ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਕਿਲਾ। ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਈ ਠੰਡ ਨਾਲ ਜਾ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤਰੂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਗੈਰਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਜਾਂ ਕੋ ਬਈ ਮਸਾਲਾ ਮਸੂਲਾ ਦੇਣੇ ਆ ਤੁਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਦੀਰੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਮੂੰਹ ਪੱਕੇ ਹਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਾਚੂ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਚ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਚ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਚ ਫਾਇਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਉਮਰ ਸੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਲੇਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਲੱਖ ਆਈਏ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣਾ? ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਫੇਰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ? ਫੇਰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 15,000 16 ਦੇਣ ਦੇ 20। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਸਾਂਭੀਏ ਤੇ। ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜੇ ਸਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਭਤਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਚਾਚੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੋਰ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜੀ ਜੇ ਸਹੀ ਸਾਂਭੀਏ ਨਾ ਫੇਰ ਮਜ਼ਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਛੜੀ ਫੇਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਮਜ਼ਾ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਅਸਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਵਿਚਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੱਝਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਹੈ ਕਿ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੇਰਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੇਰ ਕੇ ਝਾੜ ਕੇ ਨਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ? ਖਰਚਾ ਫਿਰ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰਨੇ ਟੋਲਣੀਆਂ ਨਾ। ਚਾਚਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੇ? ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਲਓ। ਨੰਬਰ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਤਰੀਏ ਮੇਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਲ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।